그날의 이야기. 안녕하세요. 그날의 이야기의 아나운서 김태훈입니다. 그날의 이야기는 세계 각국에서 일어난 미제 사건에 대해서 설명해드리는 프로그램입니다. 그럼 지금부터 저와 함께 그날의 이야기 속으로 들어가 보시죠. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new? No, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No, baby, no. I won't beg for your love, won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, I lie for you, baby, die for you, baby, cry for you, baby. But tell me what you've done for me, for you, baby, and only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. I never cheated, deleted everyone, 'cause they made you uncomfortable. No, baby, no. These accusations, I can't apologize for something that I didn't do. No, baby, no. I won't beg for your love, won't say please. Won't say please. I won't fall to the ground on my knees. You know I've given this everything, baby, honestly. Baby, honestly, Baby, honestly, yeah. I lie for you, baby, die for you, baby, cry for you, baby. But tell me what you've done for me, for you, baby, and only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. Tell me what you've done for me. Oh, tell me what you've done for me. Tell me what you've done for me. You know I've given this everything, baby, honestly. Tell me what you've done for my life, for you, baby. Done for you, baby. 1979년 5월 25일 뉴욕 맨해튼의 거리에서 6세 소년 이튼 패치가 실종된 사건이 일어났습니다. 이튼 패치는 당시 혼자서 등교를 하기 위해서 집 밖으로 나간 상태였는데요. 이 소년은 겨우 이불럭만큼 떨어진 버스 정류장에 도착하기도 전에 실종되었습니다. 이 사건으로 미국은 큰 충격에 빠졌습니다. 아동 실종 사건이 이른 아침에, 그리고 슬럼가도 아닌 곳에서 발생했기 때문입니다. 경찰은 이튼 패치를 찾기 위해서 FBI까지 동원해서 수사를 진행하였으나 실종 시기가 너무 일러 목격자가 없는 등 단서를 찾기는 쉽지 않았습니다. 정부는 이를 계기로 아동 실종 사건에 관심을 가지면서 5월 25일을 세계 실종 아동의 날로 지정했습니다. 하지만 이튼 패치를 찾지 못한 채 22년이 흘러 결국 소년은 법적으로 사망 처리가 되고 말았습니다. Ooh, why you look so sad? I've never seen you look so bad. You used to be the strongest of us two. Now look at you, sitting there. Ooh, no one's picking up the phone. The
used to give a fuck about me and you. Now I look at you and I don't care. You're crying in your bedroom 'cause I've gone and left you. Wish I never met you. Don't know what you've got until it's gone. You're crying in your bedroom. Easy to forget you. Done this to yourself and now I'm gone. Now I'm celebrating. My God, I bet you hate it. I can't believe I waited for you for so long. You're crying in your bedroom 'cause I've gone and left you. Don't know what you've got until it's gone, Ooh, why you look so sad, girl? I've never seen you look so bad. You used to be the strongest of us two. Now look at you, sitting there. Ooh, no one's picking up the phone. Ooh, the party's over and you're all alone. I used to give a fuck about me and you. Now I look at you and I don't care. You're crying in your bedroom 'cause I've gone and left you. Wish I never met you. Don't know what you've got until it's gone. You're crying in your bedroom. Easy to forget you. Done this to yourself. 사건이 발생한 지 31년이 지난 2019년, 사일러스 벤스 검사는 해당 사건을 다시 검토하면서 이튼 패치와 친하게 지냈다는 오스닐 밀러라는 남성을 의심하기 시작했습니다. 오스닐 밀러는 아파트 수리공이었고 그는 지하실을 가지고 있었는데 이곳에 시신을 안 매장했을 것이라는 가설을 세운 것입니다. 실제로 탐색견이 해당 지하실에 시신이 있을 것이라는 반응을 보였는데요. 하지만 경찰들은 지하실 바닥을 파헤치는 4일간의 수사 끝에 그의 지하실 밑에는 어떠한 것도 없다는 것을 확인하게 됩니다. 그렇게 수사는 원점으로 돌아가는 듯 했는데요. 그때 하나의 제보를 받게 됩니다. 1979년 5월 25일 뉴저지주에 사는 페드로 에르난데스가 이튼 패치에게 음료수를 사주겠다고 유인하고 식료품점 지하실에서 이튼을 살해했다. 그때 눈에 보였죠. 넘실거리는 슬픈 내 눈물이 아직 가슴에 차고 남아 한없이 두 번에 흐르고 있죠. 여치지리도 궁상이지 애써 짓는 미소조차 이리 울상인지 글썽이는 두 눈에 맺힌 내 처량한 모습 이리 불쌍한지 자꾸 멍해져 목적부터 울컥거리는 게 툭 치면 눈물이 쏟아질 것 같아 내가 나를 알기에 널 잡지 못했던 후회 속에 질질 짜는 못난 놈 왜 난 너에게 좀 더 나은 사람이 될 수 없었는지에 대한 한탄 속에 왜 난 떠나가는 너의 뒷모습을 바라보기만 할 수밖에 없던 자책 속에 마지막엔 알아야 했어 너의 이기적인 가슴은 다른 설레임을 원한 걸 우는 와중에도 밥은 넘기는 거 보니 그래도 계속 살고 싶긴 한가 보네 그때 눈에 보였죠. 넘실거리는 슬픈 내 눈물이 아직 가슴에 차고 남아 한없이 두 번에 흐르고 있죠. 아무 일 없는 듯 웃고 싶어요. 날 감싸는 추억이 또 날 붙잡죠. 이 눈물이 그대의 두 눈에도 흐르고 있을까요?
방울 그러다 왈칵 쏟아지며 한참을 쥐뿔도 뭐 없는 내 꼴을 알기에 한심도 갖지 못해 한탄을 아직도 남은 내 존재를 억지로 떨고는 내 속이 타는데 냉정히 날 두고 떠나갈 만큼 나 형편없는 남자였나 기다려달라 말도 지친다 기약 없는 말 더는 널 묶어둘 자신도 보면 날 핑계도 댈 수가 없어서 더 감추지 못한 채 모자란 모습만 내게 보이고 마는 내 지지리도 못나고 꼬질한 내 모습 눈물로 씻어내 보낸다 그대 눈에 보여줘 넘실거리는 슬픈 내 눈물이 아직 가슴에 차고 남아 한없이 두 번에 흐르고 있죠 꾸준 눈물만 흘리는 날마저 내 꿈이 아닌 곳에 이제 날 놔줘 2012년 5월 24일 그렇게 체포된 페드로 에르난데스는 자신이 이튼 패치를 살해했으며 그 시신을 비닐봉지에 담아서 쓰레기통에 버렸다고 자백했습니다. 그런데 2015년 1월 그는 돌연 자신의 진술을 번복하게 됩니다. 페드로는 당시 정신병을 앓고 있었는데 배심원들은 이 점을 근거로 그의 자백에 대한 신빙성을 의심하게 되었습니다. 실제로 페드로의 변호인은 그가 수년 동안 항정신병 약물을 복용했으며 체포 후에도 환각을 동반한 인격장애를 앓고 있다고 주장했습니다. 또한 그의 자백은 정신 이상으로 인하여 발생한 상상이라고 주장했습니다. 배심원단은 에르난데스에 대한 유무죄 논의를 18일 동안 지속했음에도 불구하고 합의하지 못했으며 결국 심리무효가 선언됩니다. Yeah, 정이, get it. Oh, oh, oh. 사람 냄새. Yeah. 이마가 훤히 보이게 들어묶은 머리카락 걸을 때마다 찰랑찰랑 매끈한 다리를 감싼 바지 끝단 아래로 가벼운 운동화 모든 게 심플하지만 아름다움이 풍겨워 또 어딜 가든 예의 바른 행동과 미소와 말투 내 거친 생각마저 상냥하게 만들어놓은 마치 내 심장 위에 타투 숨통이 막히도록 차있어 내 가슴 가득 우리 함께 밤을 보낸 다음 이불 끝자락에 남은 너의 향기에 난 취해 잠을 자 새하얀 너의 살을 부드러운 뺨을 마음껏 품은 다음 밤새도록 괴롭히고파 돈보단 자기 삶을 즐기며 살 줄 아는 평범치 않은 아름다운 매력의 소유자 사람 냄새가 나 이 복잡한 세상 넌 마치 때타지 않은 자연산 사람 냄새가 나서 네가 너무 좋아져 어설픈 외모가 왠지 더 끌려나 우물쭈물하다가 너를 놓칠까봐 난 미칠 것만 같아 진흙탕을 달리는 마차처럼 막 살아 왠지 거칠어 보이지만 막상 뜯어보면 상처 많은 남자 공장 굴뚝의 연기처럼 흘러가는 대로 살아왔지 혼자 땀내나게 일에 쌀과 돈은 넘쳐났지만 함께 나누고픈 사랑을 못 찾았지 난 하지만 넌 좀 달라 마치 LP처럼 사람 손을 그리워할 줄 아는 여자 힘든 하루하루 나는 너를 알고 난 후 모든 것들이 다시 제자리로 돌아가 힘든 하루하루 나는 너를 알고 난 후 모든 것이 다 숨을 쉬며 살아가 사람 냄새가 나서 네가 너무 좋아져 어설픈 외모가 왠지 더 끌려나 우물쭈물하다가 너를 놓칠까봐 난 미칠 것만 같아 하늘이 하늘답게 보여지듯이 바람이 바람답게 느껴지듯이 있는 그대로의 네 모습 꾸며지지 않은 네 모습 그 아름다움에 빠져들어 사람 냄새가 나서 네가 너무 좋아져 그렇게 2016년이 되고 해당 사건은 사건 발생 37년 동안 미제 사건이 됩니다. 하지만 수사관은 에르난데스로부터 훨씬 구체적인 자백을 받아냈고
용의자의 주변인들에게도 여러 증언을 얻어냅니다. 페드로와 같은 교회를 다녔던 사람은 페드로가 교회에서 눈물을 흘리면서 무릎을 꿇고 자신이 아이를 공격했다고 말하는 것을 들었다고 증언했습니다. 그리고 그의 전 부인은 페드로가 실종 아동 포스터 중 이튼 패치의 포스터만 가져와 벽장에 넣었다고 진술했습니다. 그리고 결국 사건 발생 38년 만인 2017년 2월 14일 배심원단은 이튼 패치 실종 사건의 용의자인 페드로 에르난데스에게 유괴 및 살인죄를 판결하게 됩니다. 해당 사건은 미국에 상당한 충격을 준 사건이며 우유팩에 실종 아동들의 사진을 게재하는 계기가 되었습니다. 약이라도 다른 걸까 평범한 네 목소리에 냉수를 들이켜도 쓴 커피 마셔봐도 너무 달아 이거 왜 이래 You leave me softly 1부터 10까지 네가 거들까지 바삭하게 다가는 내가 대체 뭔 바람에 이러는지 애써 뱅 돌려 말도 못하고 속이 터져도 왜 먹었다기에 노래 듣는데 이거 원해 또 네 주위만 맴도네 너만 내게로 온다면 너 말만 해 뭐든 간에 다 해줄 텐데 Thinking about you baby yeah 7월의 햇볕보다 뜨거운 밤 모든 주말이 그렇듯 떠오시겠지만 오늘은 다른 걸 미뤄왔던 내 그간의 감정들은 말할 거야 나에게 I will be okay 처음부터 기다린 UMF 티켓도 전부 다 밀어둔 채 널 만나러 가는 길 baby 가벼운 향수도 뿌리고 거의 모션은 저 돈도 꺼냈는데 그때 걸로 너의 call I can give it away 너만 내게로 온다면 너 말만 해 뭐든 간에 다 해줄 텐데 Thinking about you baby you 오가는 사람들 속 나 혼자 오늘이 아님 안 될 것 같아 너의 전화번호 오늘의 그날의 이야기는 여기까지입니다. 프로그램을 마무리하기 전에 청취자 여러분의 관심이 아직 풀리지 못한 미제 사건 해결에 큰 도움이 될 것이라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇다면 그날의 이야기 여기서 마치도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다. 지금까지 그날의 이야기 연출 이혜연 기술 이진 진행 김태훈 제작의 숭실대학교 방송국이었습니다.